सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। गल करते हैं कोरोना दी। कोरोना दी इस वेले स्थिति की है सूबे दे विच पंजाब दे विच खतरनाक रफ्तार कोरोना लै चुक्या है। पटियाला दे विच अज 2 मरीजों की मौत हुई है और कुल 235 लोग कोरोना की वजह नाल सूबे च अपनी जान गवा चुके हैं। अज हुण तक इस वेले तक 100 तो ज्यादा नवे केस जिहड़े ने पॉजिटिव मामले वो सामने आ चुके हैं। जलंधर दे विच सब तो ज्यादा 66 नवे मामले अज रिपोर्ट होए ने। हुशियारपुर दे विच 34 नवे केस आए ने और इन्हां 34 नवे केसां चों 31 BSF दे जवान ने। मोगा दे 15 लोकां दे विच कोरोना की पुष्टि हुई है। मुक्तसर तो 7 नवे मामले सामने आए ने। फाजिलका तो 4 नवे केस सामने आए ने। पठानकोट तो भी कोरोना का एक केस सामने आया है। सो सूबे च 9200 दे पार कुल मरीजों की गिनती जिहड़ी है वो पहुंच चुकी है। ये अज दियां अपडेट्स ने। अज कोरोना ने काफी रफ्तार फड़ी है। हुण तक 100 तो ज्यादा केस जिहड़े ने वो सामने आ चुके हैं। 235 लोगों की जान गई है सूबे च। जलंधर दे विच 66, हुशियारपुर च 34 और उहदे चों 31 BSF दे जवान ने। मोगा च 15, मुक्तसर च 7, फाजिलका 4 ते पठानकोट तो भी कोरोना का एक मामला सामने आया है। कुल आंकड़ा 9200 दे पार हो गया। हिंदुस्तान का असीं तुहानूं डाटा दिखाने हाँ। हिंदुस्तान दे विच केसां दी स्थिति की है। 10 लाख तो पार हो चुके ने केस। 10,03,832 ये इस वेले हिंदुस्तान का आंकड़ा है। ग्राफिक्स के जरिए असीं तुहानूं दिखाने हाँ। 10,03,832 केस हिंदुस्तान दे विच हो चुके ने। 25,602 लोगों की मौत हुई है। इस आंकड़े के मुताबिक अगर नजर मारिए 25,602 जिन्हां दी मौत हुई है। 10 लाख दे विचों 6,35,756 लोग जिहड़े ने वो रिकवर कर चुके ने। सो रिकवरी रेट भी बहुत चंगा है। 50% तो ज्यादा रिकवरी करीब 60% जिहड़ा है 60% तो भी ज्यादा रिकवरी रेट है। सो इस वेले 3,42,000 जिहड़े केस ने वो एक्टिव केस ने। 3,42,473 जिहड़े पूरे देश दे विच ने। ये एक्टिव केसां दी गिनती है इस वेले। पिछले 3 दिनों का असीं तुहानूं डाटा दसदे हां। पिछले 3 दिनों च किन्ने मामले सामने आए ने। सब तो पहला 16 जुलाई नूं 34,956 यानी कल 34,956 मामले कोरोना दे पॉजिटिव एक दिन दे विच आए। फिर 15 जुलाई 32,695 मामले आए। फिर 14 जुलाई 29,429 मामले सामने आए। यानी जिवें जिवें टेस्टां दी रफ्तार वधदी जा रही है उस तरीके नाल जिहड़े केस ने वो भी ज्यादा सामने आ रहे ने। 32,000 एक दिन दे विच केस रिपोर्ट हो रहे ने हिंदुस्तान दे विच। मौतां दा आंकड़ा जे पिछले दिनों दे विच देखिए तो 16 जुलाई यानी कल 687 लोगों की जान गई कोरोना की वजह नाल जिहड़े कोरोना पॉजिटिव सन। 15 जुलाई नूं 606 लोगों की जान गई तो 14 जुलाई नूं 582 लोगों की जान गई। ये 3 दिनों का मौतों का आंकड़ा है पूरे देश भर का। ये स्थिति है इस वेले कोरोना की। जे गल पंजाब की करिए, पंजाब दे विच 3 जिले ने जिहड़े सब तो वध प्रभावित ने कोरोना तो। पहले नंबर ते जिला है वड्डा हॉटस्पॉट लुधियाना। केस ने 1626 लुधियाना दे विच। दूसरा है हॉटस्पॉट जलंधर, केस ने 1467 ते तीसरा है अमृतसर, केस ने 1170। ये 3 जिले ने पंजाब दे जिथे सब तो ज्यादा कोरोना का प्रकोप है। पर इन्हां चों वड्डी गिनती च लोग रिकवर भी कर चुके हैं। असीं जिलावार तुहानूं आंकड़े दिखाउने आ कि जिलावार की स्थिति है, किन्ने केस आए तो किन्नियां ने रिकवर किया। सब तो पहला लुधियाना 1626 केस ने। 1626 दे विचों 592 की रिकवरी हुई है। 592 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतां 40 हो चुकी ने लुधियाना दे विच और इस वेले 488 केस ने जिहड़े वो लुधियाना दे विच एक्टिव केस ने। उस तो बाद अमृतसर च कुल केस ने 1170 चों 955 लोग जिहड़े सी वो रिकवर कर गए। मौतां अमृतसर दे विच 59 हुईयां। 59 लोगों की जान गई और इस वेले 156 केस जिहड़े सी वो अमृतसर दे विच एक्टिव ने। तीजा हॉटस्पॉट है जलंधर। 1467 मामले आए ने कुल जलंधर दे विच हुण तक। 886 लोगों ने रिकवर कर लिया और 32 लोगों की मौत हुई कोरोना की वजह नाल। सो इस वेले एक्टिव केस ने 546। अगला जिला तरनतारन। 226 मामले आए टोटल। तरनतारन दे विच 209 रिकवर कर गए। 5 की मौत हुई। इस वेले केस एक्टिव ने 15।
उस तो बाद अगला जिला गुरदासपुर, केस आए ने 313 टोटल अज तक। 313 चो 271 ठीक हो गए, 10 की मौत हुई गुरदासपुर दे विच। इस वेले एक्टिव केस गुरदासपुर दे विच ने 32। उस तो बाद अगला जिला है संगरूर। संगरूर च काफी वड्डी गिणती है, 695 लोग जिहड़े सी वो पॉजिटिव आए, पर रिकवरी भी उसे तेजी नाल हुई। 580 लोगों ने रिकवर कर लिया। संगरूर दे विच 21 जणियां दी मौत हुई। सो इस वेले एक्टिव केस ने 95। उस तो बाद है जिला बरनाला। बरनाला च मामले आए ने 79, कुल 65 की रिकवरी हुई, 2 की मौत हुई। इस वेले एक्टिव केस ने 12। उस तो बाद पठानकोट मामले आए 267, 221 ने रिकवर कर लिया, 9 की मौत हुई। इस वेले एक्टिव केस ने 37। अगला जिला मानसा। मानसा के आंकड़े दिखाने 65 केस टोटल आए, 56 ने रिकवर किया, मौत दर 0। इस वेले केस ने 9। उस तो बाद कपूरथला, कुल मामले 145, 107 ने रिकवर किया, 7 जणियां दी मौत हुई। 31 केस इस वेले जिहड़े ने वो एक्टिव केस ने। उस तो बाद है बठिंडा। 228 मामले टोटल आए बठिंडा दे विच हुण तक सामने। 228 चो 135 रिकवर कर गए और बठिंडा च मौतां होईयां 4। सो इस वेले 56 केस जिहड़े सी वो बठिंडा जिले दे विच एक्टिव ने। फिर है जिला फाजिलका। 142 केस आए टोटल फाजिलका दे विच, 102 ने रिकवर कर लिया। 142 दे विचों 1 दी मौत हुई। सो इस वेले 39 केस जिहड़े ने वो फाजिलका दे विच एक्टिव ने। उस तो बाद है फिरोजपुर। 197 केस टोटल आए, 96 ने रिकवर कर लिया, 3 दी मौत हुई। सो इस वेले 98 केस फिरोजपुर दे विच एक्टिव ने। फिर है फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब च कुल केस आए 186, विचों 127 ने रिकवर कर लिया, 2 दी मौत हुई। इस वेले एक्टिव केस ने 57। उस तो बाद है जिला मोगा। मोगा च कुल केस जिहड़े सामने आए ने उन्हें 173, 173 चो 128 ने रिकवर कर लिया, 7 मौतां 4 मौतां हुईयां ने मोगा दे विच और 41 केस इस वेले जिहड़े ने वो एक्टिव केस ने मोगा च। उस तो बाद है रोपड़। रोपड़ दे जे आंकड़े देखिए 163 टोटल केस आए, 113 की रिकवरी हुई, 1 मौत हुई। सो इस वेले 49 मामले जिहड़े सी वो एक्टिव ने। उस तो बाद है फरीदकोट। फरीदकोट च मामले आए 182, 129 रिकवर कर गए, मौत किसी दी नहीं हुई। सो इस वेले 53 केस फरीदकोट च एक्टिव ने। उस तो बाद है जिला मुक्तसर। मुक्तसर च मामले आए ने 169 टोटल, 142 ने रिकवर कर लिया, 1 दी मौत हुई। इस वेले केस ने 26। उस तो बाद है हुशियारपुर। हुशियारपुर च मामले आए 219, 183 ने रिकवर किया, 7 दी मौत हुई। इस वेले केस ने 29। उस तो बाद है जिला पटियाला। पटियाले च मामले आए ने 779, उहदे चों रिकवरी हुई है 348 दी, मौतां हुईयां ने 13। सो इस वेले केस ने 418 जिहड़े एक्टिव केस ने। उस तो बाद है नवां शहर। 259 केस टोटल आए, 153 ने रिकवर कर लिया, 2 मौतां हुईयां, 104 मामले जिहड़े सी इस वेले एक्टिव ने। फिर ये रिपोर्ट है सारे जिलिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ कि किस ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ केस आए और किन्ना उस ते प्रभाव पिया, किन्ने लोगों ने रिकवर किया। हालांकि रिकवरी दी भी काफ़ी वड्डी गिणती है, पर फिर भी ਜਿਹੜੇ केसां ਦੇ ਵਿੱਚ वाधा हो रहा आए दिन, जिस रफ्तार नाल केस ਵਧਦੇ जा रहे हैं, वो एक गंभीर चिंता का विषय जरूर बन रहा है। और इस सब दे विच सरकार कई अहम फैसले लै रही है। सरकार के एक फैसले बारे दसदे हैं, जिहड़ा निजी हस्पतालों के संदर्भ दे विच सरकार ने फैसला लिया। सूबे के प्राइवेट हस्पतालों के लिए इलाज के रेट सरकार ने तय कर दिते हैं। दरअसल तलवार कमेटी दी सिफारिशों ते ये रेट तय किए गए हैं। रिव्यू कमेटी की एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों इस मते नूं मंजूरी दे दी गई। हुण रेट तुहानूं दसदे हां। जिहड़े गंभीर मरीज ने, जिन्हां दी हालत ज़्यादा गंभीर है, उन्हां मरीजां नूं इलाज के लिए 15,000 तो 18,000 रुपए प्रति दिन, एक दिन के 15 तो 18,000 रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ देने पैणगे। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICU ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 13,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਦੇ ਲਈ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। प्राइवेट हस्पताल हुण इस तो वध रेट नहीं वसूल सकणगे। जे कोई इस तो ज़्यादा रेट वसूलदा है तां जिहड़े लोग ने या जिहड़े मरीजां दे परिवार वाले ने उन्हां नूं इस दा विरोध करना होएगा, या फिर उन्हां नूं ये मामला जिहड़ा है सरकार दे ध्यान च या जिहड़े स्थानक अफसरां दे SDM, तहसीलदार, DC
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 18,000, ਚਾਹੇ ਫੋਰਟਿਸ ਮੈਕਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਲੇ ਦਾ 13 ਤੋਂ 15,000 ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10,000 ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਆਫ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਘੱਟ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 15,000 3,000 ਤੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਹੀ ਕਰਤਾ 4500 5500 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਫੋਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ 3,000 ਕੋਈ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਕਸ ਕੋਈ 3,000 ਲੈ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਆਈਵੀ 3,000 ਲੈ ਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਅਪੋਲੋ 3,000 ਲੈ ਲੂਗਾ, DMC 3,000 ਲੈ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਾਕਈ 2,000 3,000 ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਮ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਬਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 4 ਬੈੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਵੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਮੁਆਫੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਗੋਵਾਲ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਲੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। SFJ ਤੇ ISI ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਵਲ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ 3 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ।
ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ AK-47 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟੌਏ ਗਨ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੌਏ ਗਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ 4 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰੀਵਾਲ ਦਰੋਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਜੂਹਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ PGI ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਿਆਲ ਨਗਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਬਾਪ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਕੈਥਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 17 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਟਕਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ LAC ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਲੇਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। मानस भाई, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है,
और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसीलिए यह सब सारी बातें मैं बोल रहा हूं। आपके ऊपर भरोसा है। और जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, उसका गम केवल परिवार के लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है, 130 करोड़ भारतवासियों को भी। मैं आप सबको बहुत, हमारी इच्छा थी कि आप तभी से हमारी भेंट हो। और मित्रों, भरोसा रखना, अब हमारा भारत। ਤੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। जिस पर ये अभी इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद रजिस्टर को डाला जाएगा। तो शिकायत प्राप्त हुई इस मामले में? अभी तक थाना में कोई कंप्लेंट नहीं। जी हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन आ गई उसका अकॉर्डिंग टू इंक्वायरी। सीसीटीवी भी आया था इसके लिए? अभी देख रहे हैं, पूरी क्लियर आने वाला है। तो कितने लोग इसमें नजर आ रहे हैं सर लगभग? अभी वो चल रही है जांच, उसके बाद क्लियर होगा। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਐਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਚਾਂ 'ਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਕੋविड कोच की खासियत बारे खुद रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी दी। बेसिकली पोस्ट कोविड कोच जो है उसमें हमने प्रॉब्लम को 3 एंगल से टैकल किया है। एक एंगल तो है कि ऐसी जगह जहाँ पे आदमी को हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही, जिसको हटा नहीं सकते, जैसे कोच में घुसते हैं उसमें हैंडल होता है या चढ़ने में हैंडल होता है। दूसरा अप्रोच हमने अपनाई है कि जहाँ जहाँ हाथ लगा के कोई टैप या कोई ऐसी चीज़ या सैनिटाइज़र की बोतल या फिर सोप की बोतल उनको प्रेस करना पड़ता है, फ्लश बैग, उन सबको हमने एक स्पेशल मैकेनिज़म्स लगा के उसको पैर से चलने वाला बना दिया। इस तरह हमने सभी चीज़ें, और जो हाथ का हैंड वॉश है वो भी पैडल से निकलता है, हाथ का यूज़ ख़त्म कर दिया।
इस कोच विच बांह नाल खुलण वाले दरवाजे, हेडर्स फ्री वॉश बेसिन, फुट ऑपरेटेड बाथरूम है। सारे कोचां विच कॉपर कोटेड हैंडल, चिटकनी आदि लगाए गए ने, क्योंकि कॉपर दे विच एंटी माइक्रोबियल गुण हुंदे ने जो कुछ घंटे विच ही इस ते लगे वायरस नूं खत्म कर दिंदे ने। पोस्ट कोविड कोच दे एसी च भी प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन लग्या होया है। इस कोच में हम लोगों ने जो बदलाव किए हैं, जो जहाँ से भी टच होता है, एक तो है कि जहाँ टच की जगह में यदि हम फुट ऑपरेटेड कर सकें वहाँ फुट ऑपरेटेड कर दिया है, और कई स्थान है जहाँ फुट ऑपरेटेड नहीं कर पा रहे थे, जैसे आपके एंट्रेंस हैंडल हो गए, आपका एंड वॉल में जो दरवाजे हो गए, वहाँ हम लोगों ने कॉपर प्रोटेक्ट कर दिया है, क्योंकि कॉपर में जो वायरस है ये कम समय के लिए रहता है कंपेयर टू स्टील। और कई जगहों में फुट ऑपरेटेड नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा अरेंजमेंट किया है कि हाथों की जगह पर कोहनी या बाजू से दरवाजे खोल सकें। जैसे एसी कोच में हम लोगों ने प्लाज्मा आयनाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है वो लगाई एयर डक्ट में। कोरोना महामारी दे इस दौर च इस दे नाल ही जिउण दी आदत पानी होवेगी। अजिहे च इस बीमारी तो बचते होए किवें काम कीता जा सकदा है, इस दिशा दी तरफ भी हुण कोशिशां हो रहीआं ने। कपूरथला तो जगदीप तंजू, न्यूज़ 18। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन।